Lesson 3 2 Women 1. Read the following text on 2 women of extraordinary achievements and answer the questions that follow. Valentina Tereshkova, born on 6 March 1937. Valentina Tereshkova was born in the village Maslenikovo, Tutayevsky district, in central Russia. Tereshkova's father was a tractor driver and her mother worked in a textile plant. Tereshkova began school in 1945 at the age of 8. But left school in 1953 and continued her education through distance learning. She became interested in parachuting from a young age, and trained in skydiving at the local aero club, making her first jump at age 22 on 21 May 1959. At that time she was employed as a textile worker in a local factory. It was her expertise in skydiving that led to her selection as a cosmonaut. After the flight of Yuri Gagarin, the first human being to travel to outer space in 1961, the Soviet Union decided to send a woman in space. On 16 February 1962, Proletaria Valentina Tereshkova was selected for this project from among more than 400 applicants. Tereshkova had to undergo a series of training that included weightless flights, isolation tests, centrifuge tests, rocket theory, spacecraft engineering, 120 parachute jumps and pilot training in MiG-15 UT jet fighters. Since the successful launch of the spacecraft Vostok 5 on 14 June 1963, Tereshkova began preparing for her own flight. On the morning of 16 June 1963, Tereshkova and her backup cosmonaut Solovyova were dressed in space suits and taken to the Space Shuttle launch pad by a bus. After completing her communication and life support checks, she was sealed inside Vostok 6. Finishing a 2-hour countdown, Vostok 6 launched faultlessly. Although Tereshkova experienced nausea and physical discomfort for much of the flight, she orbited the Earth 48 times and spent almost 3 days in space. With a single flight, she logged more flight time than the combined times of all American astronauts who had. পাঠ ৩ নারী ১ অসাধারণ কৃতিত্বের ২ নারীর উপর নিচের লেখাটি পড়ুন এবং পরবর্তী প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা, জন্ম ৬ মার্চ ১৯৩৭। ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা মধ্য রাশিয়ার তুতায়েভস্কি জেলার মাসলেনিকোভো গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তেরেশকোভার বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর চালক এবং তার মা একটি টেক্সটাইল কারখানায় কাজ করতেন। তেরেশকোভা ১৯৪৫ সালে ৮ বছর বয়সে স্কুল শুরু করেন, কিন্তু ১৯৫৩ সালে স্কুল ছেড়ে দেন এবং দূরশিক্ষার মাধ্যমে তার শিক্ষা চালিয়ে যান। তিনি অল্প বয়স থেকেই প্যারাশুটিংয়ে আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং স্থানীয় অ্যারোক্লাবে স্কাইডাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ নেন। ২১শে মে ১৯৫৯ সালে ২২ বছর বয়সে প্রথম লাফ দেন। সেই সময়ে তিনি একটি স্থানীয় কারখানায় টেক্সটাইল কর্মী হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। স্কাইডাইভিংয়ে তার দক্ষতাই তাকে মহাকাশচারী হিসেবে বেছে নিয়েছিল। ইউরি গ্যাগারিনের উড্ডয়নের পর প্রথম মানুষ যিনি মহাকাশে ভ্রমণ করেন ১৯৬১। সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি মহিলাকে মহাকাশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১৯৬২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি, সর্বহারা ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভাকে এই প্রকল্পের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল অনেকের মধ্যে থেকে ৪০০ আবেদনকারী। তেরেশকোভাকে একাধিক প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল যা অন্তর্ভুক্ত ছিল ওজনহীন ফ্লাইট, বিচ্ছিন্নতা পরীক্ষা, সেন্ট্রিফিউজ পরীক্ষা, রকেট তত্ত্ব, মহাকাশযান ইঞ্জিনিয়ারিং,
120টি প্যারাশুট জাম্প এবং MiG-15 উতি জেট ফাইটারে পাইলট প্রশিক্ষণ। 1963 সালের 14 জুন মহাকাশযান ভস্টক-5 এর সফল উৎক্ষেপণের পর থেকে তেরেশকোভা তার নিজের ফ্লাইটের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন। 16 জুন 1963 এর সকালে তেরেশকোভা এবং তার ব্যাক আপ মহাকাশচারী সলোভিয়োভাকে স্পেস স্যুট পরিহিত করা হয়েছিল এবং একটি বাসে করে স্পেস শাটল লঞ্চ প্যাডে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার যোগাযোগ এবং লাইফ সাপোর্ট চেক সম্পন্ন করার পর তাকে ভস্টক 6 এর ভিতরে সিল করা হয়েছিল। 2 ঘন্টার কাউন্টডাউন শেষ করে ভস্টক-6 ত্রুটিহীনভাবে চালু হয়েছিল। যদিও তেরেশকোভা বেশিরভাগ ফ্লাইটের জন্য বমি বমি ভাব এবং শারীরিক অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। তিনি 48 বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেছিলেন এবং প্রায় 3 দিন মহাকাশে কাটিয়েছিলেন। একটি একক ফ্লাইটের মাধ্যমে তিনি সমস্ত আমেরিকান মহাকাশচারীদের সম্মিলিত সময়ের চেয়ে বেশি ফ্লাইট সময় লগ করেছিলেন। Flown before that date, Tereshkova also maintained a flight log and took photographs of the horizon, which were later used to identify aerosol layers within the atmosphere. Vostok 6 was the final Vostok flight and was launched 2 days after Vostok 5, which carried Valery Bykovsky into a similar orbit for 5 days, landing 3 hours after Tereshkova. The two vessels approached each other within 5 kilometers at one point, and from space Tereshkova communicated with Bykovsky and the Soviet leader Khrushchev by radio. Much later, in 1977, Tereshkova earned a doctorate in engineering from Zhukovsky Air Force Academy. Afterwards she turned to politics. During the Soviet regime she became one of the Presidium members of the Supreme Soviet. Now this living legend is a member in the lower house of the Russian legislature. On her 70th birthday, when she was invited by the Russian Prime Minister Vladimir Putin, she expressed her desire to fly to Mars, even if for a one-way trip. Kalpana Chawla, 17 March 1962 to the 1st of February 2003, Chawla was born in Karnal, India. She completed her earlier schooling at Tagore Bal Naik Tan Senior Secondary School, Karnal. She is the first Indian-born woman and the second person in space from this subcontinent. After graduating in aeronautical engineering from Punjab Engineering College, India, in 1982, Chawla moved to the United States the same year. She obtained her master's degree in aerospace engineering from the University of Texas in 1984. Later she did her PhD in acrospace engineering in 1988 from the University of Colorado. Determined to become an astronaut even in the face of the Challenger disaster 1986 that broke apart after 73 seconds into its flight, leading to the deaths of its 7 crew members, Chawla joined NASA in 1988. She began working as a vice president where she did computational fluid dynamics (CFD) research on vertical takeoff and landing. In 1991 she got U.S. citizenship and started her career as a NASA astronaut in 1995. She was selected for her first flight in 1996. She spoke the following words while traveling in the weightlessness of space. "You are just your intelligence." She had traveled 10.67 million miles, as many as 252 times around the Earth. যে তারিখ আগে উড়ে তেরেশকোভা একটি ফ্লাইট লগো বজায় রেখেছিলেন এবং দিগন্তের ছবি তুলেছিলেন।
যা পরে বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অ্যারোসোল স্তরগুলি শনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। ভোস্টক -6 ছিল ভস্টক এর চূড়ান্ত ফ্লাইট এবং ভোস্টক -5 এর 2 দিন পর চালু করা হয়েছিল, যেটি ভ্যালারি বাইকভোসিকে 5 দিনের জন্য একই কক্ষপথে নিয়ে গিয়েছিল। তেরেশকোভার 3 ঘণ্টা পর অবতরণ করেছিল। দুটি জাহাজ এক পর্যায়ে 5 কিলোমিটারের মধ্যে একে অপরের কাছে এসেছিল এবং মহাকাশ থেকে তেরেশকোভা বাইকভস্কি এবং সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভের সাথে রেডিওর মাধ্যমে যোগাযোগ করেছিলেন। অনেক পরে 1977 সালে তেরেশকোভা ঝুকভস্কি এয়ার ফোর্স একাডেমি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। পরে তিনি রাজনীতিতে ঝুঁকে পড়েন। সোভিয়েত শাসনামলে তিনি সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়াম সদস্যদের একজন হয়েছিলেন। এখন এই জীবন্ত কিংবদন্তি রাশিয়ান আইনসভার নিম্নকক্ষের সদস্য। তার 70তম জন্মদিনে যখন তাকে রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিন আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, তিনি একমুখী ভ্রমণের জন্য হলেও মঙ্গল গ্রহে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কল্পনা চাওলা, 17 মার্চ 1962, 1 ফেব্রুয়ারি 2003। চাওলার জন্ম ভারতের কার্নালে। তিনি কর্নালের ঠাকুর বাল নিকেতন সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলে তার প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেন। তিনি এই উপমহাদেশের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত মহিলা এবং মহাকাশে দ্বিতীয় ব্যক্তি। 1982 সালে ভারতের পাঞ্জাব ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে অ্যারোনটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক করার পর চাওলা একই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। তিনি 1984 সালে টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি পিএইচডি করেন কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 1988 সালে অ্যাক্রোস্পেস ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে। 1986 সালের চ্যালেঞ্জার বিপর্যয়ের মুখেও মহাকাশচারী হওয়ার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ, যেটি তার ফ্লাইটের 73 সেকেন্ড পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, যার ফলে এর 7 জন ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়। চাওলা 1988 সালে নাসায় যোগ দেন। তিনি একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করেন, যেখানে তিনি কাজ করেন উলম্ব টেক অফ এবং ল্যান্ডিংয়ের উপর কম্পিউটেশনাল ফ্লুইড ডায়নামিক্স (সিএফডি) গবেষণা। 1991 সালে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব পান এবং 1995 সালে নাসা মহাকাশচারী হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। 1996 সালে তিনি তার প্রথম ফ্লাইটের জন্য নির্বাচিত হন। মহাকাশের ওজনহীনতায় ভ্রমণ করার সময় তিনি নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন: তুমি শুধু তোমার বুদ্ধিমত্তা। তিনি পৃথিবীর চারপাশে 252 বার 10.67 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। Her first space mission, Mission STS-87, began on 19 November 1997 with 6 other astronauts on the Space Shuttle Columbia. On her first mission that lasted for 15 days, 16 hours, 34 minutes and 4 seconds, she traveled 6.5 million miles. She was responsible for deploying the Spartan satellite, which however malfunctioned, necessitating a spacewalk by Winston Scott and Taco Doi, 2 of her fellow astronauts, to retrieve the satellite. In 2000 she was selected for her second space mission STS-107. This mission was repeatedly delayed due to scheduling conflicts and technical problems. On 16 January 2003, Kalpana Chawla finally started her new mission with 6 other space crew on the ill-fated Space Shuttle Columbia. She was one of the mission specialists.
Chawla's responsibilities included the microgravity experiments, for which the crew conducted nearly 80 experiments studying Earth and space science, advanced technology development, and astronaut health and safety. After a 16-day scientific mission in space, on 1 February 2003, Columbia disintegrated over Texas during its re-entry into the Earth's atmosphere. All the crew in Columbia, including Chawla, died only 16 minutes prior to their scheduled landing. Investigation shows that this fatal accident happened due to a damage in one of Columbia's wings caused by a piece of insulating foam from the external fuel tank peeling off during the launch. During the intense heat of re-entry, hot gases penetrated the interior of the wing, destroying the support structure and causing the rest of the shuttle to break down. তার প্রথম মহাকাশ অভিযান মিশন STS-87 19 নভেম্বর 1997 সালে স্পেস শাটল কলাম্বিয়ায় 6 জন নভোচারীর সাথে শুরু হয়েছিল। তার প্রথম মিশনে যেটি 15 দিন, 16 ঘন্টা, 34 মিনিট এবং 4 সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল। তিনি 6.5 মিলিয়ন মাইল ভ্রমণ করেছিলেন। তিনি স্পার্টান স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য দায়ী ছিলেন, যেটি যদিও ত্রুটিপূর্ণ ছিল। উপগ্রহটি পুনরুদ্ধার করার জন্য তার 2 সহকর্মী নভোচারী উইনস্টন স্কট এবং টাকো ডোই দ্বারা একটি স্পেসওয়াকের প্রয়োজন হয়েছিল। 2000 সালে তিনি তার দ্বিতীয় মহাকাশ মিশন STS-107 এর জন্য নির্বাচিত হন। এই মিশনটি সময় নির্ধারণের দ্বন্দ্ব এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বারবার বিলম্বিত হয়েছিল। 16 জানুয়ারি 2003, কল্পনা চাওলা অবশেষে দুর্ভাগ্যজনক স্পেস শাটল কলম্বিয়াতে অন্য 6 জন স্পেস ক্রুর সাথে তার নতুন মিশন শুরু করেন। তিনি মিশন বিশেষজ্ঞদের একজন ছিলেন। চাওলার দায়িত্বগুলির মধ্যে মাইক্রোগ্রাভিটি পরীক্ষাগুলি অন্তর্ভুক্ত ছিল, যার জন্য ক্রুরা পৃথিবী এবং মহাকাশ বিজ্ঞান, উন্নত প্রযুক্তির উন্নয়ন এবং মহাকাশচারীর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিয়ে অধ্যয়নরত প্রায় 80টি পরীক্ষা চালিয়েছিল। মহাকাশে 16 দিনের বৈজ্ঞানিক মিশনের পর 1 ফেব্রুয়ারি 2003 তারিখে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে পুনঃপ্রবেশের সময় কলম্বিয়া টেক্সাসের উপর দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। চাওলা সহ কলম্বিয়ার সমস্ত ক্রু তাদের নির্ধারিত অবতরণের মাত্র 16 মিনিট আগে মারা যায়। তদন্ত দেখায় যে লঞ্চের সময় বহিরাগত জ্বালানি ট্যাঙ্কের খোসা ছাড়িয়ে যাওয়া কলম্বিয়ার ডানাগুলির একটিতে ক্ষতিকারক ফোমের একটি অংশের কারণে এই মারাত্মক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। পুনরায় প্রবেশের তীব্র উত্তাপের সময় গরম গ্যাসগুলি উইংয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, সমর্থন কাঠামোকে ধ্বংস করে এবং শাটলের বাকি অংশগুলিকে ভেঙে দেয়।